میرے پیارے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ سبھی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتے ہیں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سب پڑھنے جا رہے ہیں کلاس 10th اردو کا درخشا کا VBI کوشچن آبجیکٹو ٹائپ، جتنے بھی سوالات بنتے ہیں سب کور کریں گے انشاءاللہ۔ آج اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر بہت ہی مزیدار چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر سے جتنے بھی کوشچن بنتے ہیں سب کور کریں گے۔ اس چیپٹر سے جتنے بھی سوالات ایگزامینیشن میں پوچھے جاتے ہیں سب کور کرنے والے ہیں۔ آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ نمبر 1، لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بتاتے چلیے گا۔ اے بنیار پور، بی سیوان، سی آرا، ڈی پٹنہ۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ اے بنیار پور صحیح ہو جائے گا۔ اے بنیار پور صحیح ہو جائے گا۔ لطف الرحمن کی پیدائش کہاں ہوئی؟ بنیار پور میں ہوئی۔ سوال نمبر 2، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ بتاتے چلیے گا۔ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ اے 1940 عیسوی، جو ہے یہ جو حمزہ ہے یہ اس کو عیسوی کہا جاتا ہے، اور جو چھوٹی سے ہا لکھا جاتا ہے اس کو ہجری کہا جاتا ہے۔ اے 1940 عیسوی، بی 1941 عیسوی، سی 1950 عیسوی، ڈی 1951 عیسوی۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ بی صحیح ہو جائے گا۔ 1941 عیسوی، 1941 عیسوی لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ 1940، 1941، 1950، 1951۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ 1941 عیسوی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 3، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 3، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا تھا؟ بتاتے چلیے گا۔ اے مولوی عمران، بی مولوی شہباز، سی مولوی عبد الغفور، ڈی احمد حسین۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ سی صحیح ہو جائے گا۔ مولوی عبد الغفور صحیح ہو جائے گا۔ اس کو آپ صحیح کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 4، لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سوال نمبر 4، لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یعنی کہ لطف الرحمن کی ماں کا نام کیا تھا؟ بتاتے چلیے گا۔ اے بی بی زینب، بی 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 آمنہ، سی بی بی مریم، ڈی بی بی جنت۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ بی بی آمنہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کو آپ یاد کرتے چلیے گا۔ لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ سوال نمبر 5، لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ بتاتے چلیے گا۔ اے پٹنہ ضلع، بی دربھنگہ ضلع، سی آرا ضلع، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ بتاتے چلیے کون سے ہو جائے گا؟ کون؟ دربھنگہ ضلع صحیح ہو جائے گا۔ آپ اس کو یاد کرتے چلیے گا۔ سوال نمبر 6، لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ سوال نمبر 6، لطف الرحمن کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ اے بنارس، بی آرا، سی بنیار پور، ڈی پٹنہ۔ کون سا صحیح ہو جائے گا؟ بنیار پور صحیح ہو جائے گا۔ اس کو آپ یاد کرتے چلیے گا۔ سوال نمبر 7، لطف الرحمن نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ سوال نمبر 7، لطف الرحمن نے اپنی ملازمت کا آغاز کہاں سے کیا؟ بتاتے چلیے گا۔ 2022 کا پوچھا ہوا سوال ہے۔ اے پٹنہ کالج، بی دہلی کالج، سی بھاگلپور یونیورسٹی، ڈی آرا کالج۔ کون سے ہو جائے گا؟ بھاگلپور یونیورسٹی صحیح ہو جائے گا۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے۔ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ سوال نمبر 8، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر تھے؟ بتاتے چلیے گا۔ اے آر جے ڈی، بی بی جے پی، سی کانگریس، ڈی ان میں سے سب۔ بتاتے چلیے گا کون سا صحیح ہو جائے گا؟ اے آر جے ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اس کو آپ یاد کر لیجیے۔
सवाल नंबर 9, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? सवाल नंबर 9, उर्दू ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताते चलिएगा। ए हादी रुस्वा, बी बेदी, सी सर सैयद अहमद, डी आगा हश्र। कौन सा सही हो जाएगा? आगा हश्र सही हो जाएगा। इसमें सवाल भी दिया गया है। सवाल नंबर 10, आगा हश्र ने ड्रामा निगारे का आगाज कब किया? सवाल नंबर 10, आगा हश्र ने ड्रामा निगारे का आगाज कब किया? बताते चलिएगा। ए 1900 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1905 ईस्वी, डी 1910 ईस्वी। कौन सा सही हो जाएगा? बताते चलिएगा। 1901 ईस्वी में आगा हश्र ने ड्रामा निगारी का आगाज किया। सवाल नंबर 11, ड्रामा का लाजमी अंसर क्या है? सवाल नंबर 11, ड्रामा का लाजमी अंसर क्या है? बताते चलिएगा। ए स्टेज, बी पर्दा, सी किरदार, डी मुकालमा। बताइए कौन से हो जाएगा? स्टेज सही हो जाएगा। स्टेज सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। पीबीआई क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ सवाल है, इसको आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 12, इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है? सवाल नंबर 12, इनमें आगा हश्र का ड्रामा कौन है? बताते चलिएगा। ए सिल्वर किंग, बी यहूदी की लड़की, सी रुस्तमो सोहराब, डी ये सभी। कौन सा सही हो जाएगा? सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोहराब, ये डी ये सभी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। ये चारों सही है, तीनों सही है। सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तमो सोहराब, ये तीनों सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13, आपने निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? सवाल नंबर 21, ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 13, आपके निसाब में लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून शामिल है? बताते चलिएगा। ए उर्दू ड्रामा निगारी आगा हश्र, बी रिया, सी उम्मीद की खुशी, डी फरार। कौन सा सही हो जाएगा? उर्दू ड्रामा निगारी सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। आगा हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ से है? आगा हश्र का ताल्लुक किस सिन्फ से है? बताते चलिएगा। ए दास्तान, बी ड्रामा, सी नाविल, डी गजल। कौन सा सही हो जाएगा? ड्रामा सही हो जाएगा। ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। सवाल नंबर 15, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबक दोष हुए? ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ सवाल है। लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सबक दोष हुए? बताते चलिएगा। ए प्रिंसिपल, बी डॉक्टर, सी सदर शोबाए उर्दू, डी सभी। कौन सा हो जाएगा? ये सभी से हो जाएगा। प्रिंसिपल भी थे, डॉक्टर भी थे, सदर शोबा उर्दू भी, ये सभी से सबक दोष हो गए। ये डी सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 16, इनमें लुत्फुर रहमान की कौन सी किताब है? सवाल नंबर 16, इनमें लुत्फुर रहमान की कौन सी किताब है? नक़द निगाह, बी उर्दू तनकीद पर एक नजर, सी अलाओ, डी 7 खेल। बताइए कौन से हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा। नक़द निगाह सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए। लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की? 2021 का ये सवाल है, ये पूछा गया सवाल है, ये भी बीबीआई क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। लुत्फुर रहमान ने कहां तक तालीम हासिल की? बताते चलिएगा। ए मैट्रिक, बी बीए, सी पीएचडी, डी एमए। कौन सही हो जाएगा? पीएचडी सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए।
सवाल नंबर 18, आगा हश्र कब पैदा हुए? सवाल नंबर 18, आगा हश्र कब पैदा हुए? बताते चलिएगा। ए 1915 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, सी 1989 ईस्वी, डी 1990 ईस्वी। कौन सा सही हो जाएगा? 1989 ईस्वी। कौन सा सही हो जाएगा? आगा हश्र कब पैदा हुए? 1915 ईस्वी, बी 1920 ईस्वी, 1889 ईस्वी। कब पैदा हुए? 1889 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1889 ईस्वी में पैदा हुए। इसको आप याद कर लीजिए। आगा हश्र की वफात कब हुई? आगा हश्र की वफात कब हुई? बताते चलिएगा। ए 1935 ईस्वी, बी 1940 ईस्वी, सी 1950 ईस्वी, डी 1955 ईस्वी। कौन सा सही हो जाएगा? 1935 ईस्वी सही हो जाएगा। इसको आप याद कर लीजिए।